श्रीवासावे गौरवपुत्रंदा हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा डिवोटीज प्रभु लाइव स्टार्ट பண்ணிட்டீங்க थैंक यू प्रभु लाइव स्टार्ट ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க प्रभु ராதா மாதவ ஒருத்தர் பாடுங்க மாதாஜி பிரணதி ஒருத்தர் சொல்லுங்க ஜெயலட்சுமி மாதாஜி பார்த்து ஜெயலட்சுமி हरे कृष्ण जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन जय यमुना धीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन जय यमुना धीर वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी थैंक यू माता जी हरे कृष्णा माताजी மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி பிரணதி வாசிக்கிறீங்களா வாசிக்கிறேன் வாசிங்க மாதாஜி ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं सदान्तिस्पदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं चाक्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगत्किदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो मगावतन्त्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विस् नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्थशास्त्र देशधारिणे पंचतत्वं मगं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपगं भक्ताख्यं भक्तवदिगं नमामि सरस्वती हरे कृष्णा
என்னாச்சுங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லைட்ல இருந்ததா உங்களுக்கு பிரணதி? ஆமா, அதனாலதான் படிச்சுட்டு இருந்தேனா. ஓகே 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 ஓகே. ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. இன்று எத்தனாவது அத்தியாயம்? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி கொஞ்சம் பிரணதி மட்டும் மாதாஜி. नमस्ते கொஞ்சம் सरस्वती देवे गौरवाचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वम् अगम कृष्णं पत्तरूपं स्वरूपगं भक्ता तवदारं भक्ताख्यं नामाभि भक्तस्पदिगं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासावि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। ஸோ மாதாஜி அருமையா பிரணத்தி வாசிச்சு கொடுத்தாங்க. அதாவது நம்மளாம் அறியாமையில இருக்கிறோம், அதனால எங்களுக்கு ஞான ஒளினால எங்க கண்களை திறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆச்சாரியர்கள், குரு மகராஜ் எல்லாருக்கும் நம்மளுடைய வணக்கங்களையும் மரியாதைகளையும் சமர்ப்பிச்சுட்டு நம்ம இப்போ வந்து கிளாஸ்க்குள்ள போலாம். வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் L2 கிளாஸ்ல வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். 16th சாப்டர் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு. உங்களை எல்லாரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். மேங்களூர் இஸ்கான் டெம்பிள் சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு சாப்டர் வந்து 16th சாப்டர் வந்து தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள். இத பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, நமக்கு விபாக யோகம்னு கொடுத்திருக்காங்க. தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் 2 குணங்களையும் நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சாப்டர் 15 ஒரு சம்மரைஸ் பார்க்கலாம். அதாவது புருஷோத்தம யோகம். நேற்று வந்து மாதாஜி கிளாஸ் எடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப அருமையான சாப்டர் வந்து புருஷோத்தம யோகம். எல்லா இடத்துலயும் உத்தமமா கருதப்படுது. 15th சாப்டர் படிப்பாங்க. எல்லா காரியங்களுக்கும் நல்ல விஷயங்கள் எல்லாத்துக்குமே 15th சாப்டரோட மகத்துவம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கு. புருஷோத்தம யோகம். அவர்தான் புருஷோத்தமர். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள். அவர் புருஷோத்தமர்ங்கிறத நம்ம பார்த்திருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அதுல வந்து அதாவது பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலமாக பகவானிடம், அதாவது பௌதீக பற்றுகளை விட்டு பகவான் கிட்ட பற்ற வச்சு நம்ம பகவான் கிட்ட முழுமையா சரணடைகிறது, இதையெல்லாம் பார்த்தோம். அதுல வந்து ஜட உலகத்துல இருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லுதல் எப்படி அப்படிங்கிறது 2வது போர்ஷன்ல பார்த்தோம். 3வது வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பராமரிப்பாளராக எல்லாத்துக்கும் முழுமையாக கிருஷ்ணர் இருக்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணர் இருக்கிறதா நம்ம அந்த உணர்தலுக்கு வர்றோம். அடுத்தது வந்து வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். எல்லாத்துக்கும் மூலமா இருக்கிறது பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரோட அந்த உபதேசம். சோ பகவானை தான் நம்ம வந்து மையமா வச்சு எல்லா வேலைகளையும் செய்யறோம். அந்த ரகசியமான அறிவு இது. அதாவது பரம புருஷரை அடைவதற்கான உத்தமமான யோகம் தான் அந்த புருஷோத்தம யோகம். சோ அதுல வந்து ஒரு தலைகீழ் மரத்தை பார்த்திருப்போம். ஆத்தங்கரத்துல வந்து ஒரு மரம் இருக்கிறதாவும் அது வந்து பிரதிபலிக்கும் இல்லையா, அந்த ரிவர்ஸ்ல இருக்கும். இந்த பொருள் ஆன்மீக உலகம் அதே மாதிரிதான், மேல இருக்கிற உலகத்தோட பிரதிபலிப்பு. ஆனா இது உண்மை இல்லை, இது மாயை. இந்த மாயையா தெரிகிற இந்த மரத்தை நம்ம பக்தி மூலமா வெட்டி வீழ்த்தணும். பற்றற்ற ஆயுதத்தால இதை வெட்டி வீழ்த்தணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம். ஸோ அந்த மரத்தோட மகிமைகள் பார்த்தோம். அந்த மரத்துல வந்து வேத மந்திரங்கள், அந்த மரத்துல இருக்கிற இலைகள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி உலகை அழகுபடுத்துது இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாம் மரத்தை வச்சு பார்த்தோம். அந்த மரத்தை வெட்டி நம்ம ஆன்மீக உலகத்தை அடையணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த கோடாரி வந்து பற்றின்மை தான். பற்றின்மைங்கிற ஆயுதத்துல தான் இந்த மரத்தை வெட்டி வீழ்த்த முடியும்.
ஆசைகளை எல்லாம் துறந்து, இந்த மாதிரி ஆசைகளை நிறைய சுமந்துட்டு போகும்போது நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு பிறவிகள் கொடுக்கப்படுகிறது. அதன் மூலமாக நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில சிக்கிக்கிறோம். அதனால இதை வெட்டி வீழ்த்தணும். கிருஷ்ண பக்திங்கிற அந்த பக்தின்மை, வேற பௌதிக பக்தின்மையை வேறு கோடாரியால வெட்டி நம்ம இதை முன்னாடிடுவோம். சோ பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் அதிபுருஷர். சோ அவர்கிட்ட முழு மனதோட சரணாகதி பண்ணணும். தாய் எப்படி ஒரு குழந்தை போய் சரணடையுதோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த ஆத்மா பரமாத்மா கிட்ட போய் சேர்ந்துடணும். அப்பதான் தாய்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டாலே அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா, இது விலங்கினங்களுக்கும் கூட இருக்கும். தாயை பார்த்த உடனே அந்த பறவைக்கு கூட அவ போய் சேர்ந்துக்குது இல்லையா, அவகிட்ட இருக்கும்போது ஒரு நிம்மதிய. மழை காலத்துல நம்ம பறவைகளை பார்த்திருக்கோம், அது எப்படி மழையிலிருந்து காப்பாத்துது தன்னுடைய இறகை விரித்து அப்படிங்கறதெல்லாம் பாக்குறோம். சோ அதே மாதிரி பகவான் நம்மளை பாதுகாப்பாருங்கிற நம்ம அந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ள இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி சரணாகதி இருக்கணும். சோ நம்ம எல்லாம் கிருஷ்ணரோட அங்கம். அவரோட ஒரு நெருப்புல இருந்து தீப்பொறிகள் எப்படி வருமோ அதே மாதிரி பகவானின் அம்சம். நம்ம பகவான்கிட்ட இருந்து வெளியில வந்துட்டோம், ஆனா ஒரிஜினல் நம்ம கிடையாது. நம்ம பகவான் ஆயிட முடியாது. நம்ம பகவானுடைய குணங்கள் நமக்கு இருக்கு, அதை மேன்மைப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். சோ ஒரு உடல் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத பார்த்திருப்போம். அதாவது ஆத்மா எப்படி காத்து எப்படி வாசனையை தாங்கி செல்லும், அதே மாதிரி ஆத்மா நம்மளுடைய எண்ணங்களை தாங்கி செல்லுது. அதன் மூலமாக நல்ல கெட்ட வாசனை, நல்ல கெட்ட கர்மா இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த வாசனத்தை எடுத்து செல்றதுனால அதுக்கு தகுந்த அந்த பிறவிகள் கிடைக்குது. சோ நம்ம எண்ணங்கள் தான் 84 லட்சம் பிறவிகளை உருவாக்குது அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். சோ நம்ம எண்ணங்கள் குணங்களை சிரத்தைய பகவான் மூலமா, பகவானை மையமா வச்சு நம்ம செய்யும் போது நமக்கு இந்த 84 லட்சம் பிறவிகள் இருந்து விடுதலை கிடைக்குது. நம்ம மீண்டும் ஜனிக்க தேவையில்லை. இதுவரை கடந்து வந்திருக்கலாம், இனிமேல் ஜனிக்க தேவையில்லை. சோ அதுக்கான சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் அந்த காம்பினேஷன் எல்லாம் பார்த்தோம். ஒரு குணம் டாமினேட் பண்ணும்போது அதர் 2 குணம் கீழோங்கி போயிடும். சோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன், நிறைய காம்பினேஷன்ல தான் நம்ம நிறைய பிறவிகளை எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. அந்த எண்ணங்கள் நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த உணர்வுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு அந்த பிறவிகள் கிடைக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். சோ கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே மூலங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். நம்ம அடுப்புல எப்படி தீ இல்லாம சமைக்க முடியாதோ அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் உள்ள இருந்து நமக்குள்ள ஜீரணிக்கிறாரு. சோ பகவான் தான் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜீரணம் செய்யற அந்த அக்னியாகவும் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ நமக்கு தேவையான மறதி, ஞாபக சக்தியையும் பகவான் கொடுக்கிறாரு. ஏன்னா ஒரு ஆசிரியர் எப்படி மாணவனுக்கு செய்வாங்களோ, தேவையானதை செய்வாங்களோ, அதே மாதிரி பகவான் நமக்கு நம்மளை தேவையானதை நினைவுபடுத்துகிறார், தேவையற்றதை மறக்க செய்கிறார். ஏன்னா போன யுகத்துல போன பிறவியில நம்ம பண்ண செயல்கள் எல்லாம் ஞாபகம் இருந்தா நம்மளால நிம்மதியை இருக்க முடியாது. அதனால தேவையானதை மட்டும் கொடுக்கிறாரு. சோ பகவான் தான் எல்லாமே மூலம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை சரணடையருக்கு நம்ம நிறைய வழிகள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் வேதங்களின் எல்லா பிரிவுகளும் கிருஷ்ணர்கிட்ட சேரணும். அந்த கிருஷ்ணர்கிட்ட சேர்றதுக்கான ஷார்ட்கட் மெத்தட் தான் நமக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தி. சோ பகவானை புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட சரணடையும் போது நம்ம சீக்கிரமா பகவான்கிட்ட அவரோட நித்திய லோகத்துல போய் சேர்ந்துடலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துப்போம். சோ எல்லா அறிவின் உச்சமே இந்த ஞானம் தான். இதை அறிந்தவர்கள் தான் புத்திசாலி. அவங்கதான் சந்தேகம் இல்லாம சேவை செய்யும் போது அவங்க பகவான்கிட்ட போய் சேருங்க. எல்லா நதிகளும் கடல்கிட்ட போய் சேரும். ஆனா கிருஷ்ணர் அடையிறவங்க எல்லா தேவர்களையும் எல்லா சாஸ்திரங்களின் நோக்கத்தையும் நம்ம அடைய முடியும் அப்படிங்கறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். சோ தலையில் ஆலமரத்தை பார்த்தோம். ஜீவாத்மா பகவானோட அம்சம். ஆனால் பகவான் இல்ல, பரமாத்மா எல்லாரோட இதயத்தில் இருக்காரு. புருஷோத்தமர் க்ஷர அக்ஷரத்தை எல்லாம் கடந்து இருக்காரு. உண்மையா ஞானம் கிருஷ்ணர் தான். அவர் புருஷோத்தமரை புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். காற்று வாசனையை தாங்கி செல்வது போல ஆத்மா பயணம் செய்து நம்ம எண்ணங்களை நம்ம நெறிப்படுத்தணும். நம்ம எண்ணங்களை நெறிப்படுத்தும் போது நமக்கு இந்த பிறவி இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்குது. நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சங்கள், பகவான் கிட்ட இருக்கிற அந்த குணங்கள் நமக்குள்ள இருக்கு. நெருப்பு எப்படி தீப்பொறியில இருக்குமோ அதே மாதிரி பகவானோட அம்சங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அந்த குணங்களை வளர்த்திக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக அந்த தெய்வீக குணங்களை பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த சாப்டர்ல. அதாவது கிருஷ்ணர் அறிஞ்சுக்கிட்டா எல்லா ஞானத்தையும் அறிஞ்ச மாதிரி. கிருஷ்ணர் ஒரு அரசர் இப்போ நம்ம அரசர் அறிஞ்சிட்டோம்னா நமக்கு எல்லாமே கிடைச்ச மாதிரி. இப்ப எல்லாரும் அரசர்கிட்ட போய்
என்ன வேணும்னு கேக்குறாங்க. என்ன வேணும்னு கேட்டு வாங்கிட்டு போறாங்க. ஆனா ஒருத்தர் மட்டும் என்ன சொல்றாரு, அரசர்கிட்ட வந்து நீங்க ஒரு தடவை எங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டு போங்க போதும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. சரி, எளிமையானதானே, சரி போயிட்டு வரலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசர் அங்க கிளம்பலாம்னு சொல்லி ரெடி பண்றாங்க. ஆனா அரசர் அங்க போறதுக்கு முன்னாடி போய் முன்னெச்சரிக்கை எல்லாம் செக் பண்றாங்க. அங்க என்னென்ன ஷார்டேஜ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெடி பண்றாங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட்ல லைட் இல்ல, அந்த ஏரியால வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து என்னென்ன வசதிகள் குறைவா இருக்கோ அதையெல்லாம் நெறிப்படுத்துறாங்க. அதுக்கப்புறம் அரசர் அந்த வீட்டுக்கு வராரு. சோ ஒரு அரசரையே வர வைக்கிறதுனால அவருக்கு எல்லா பதவிகளும் கிடைச்சது. ஒரு மூதாட்டி வந்து காட்டுக்கு போறாங்க, விறக தலையில சுமந்துட்டு வராங்க. அப்போ வந்து தாங்க முடியாத வேதனை. கிருஷ்ணர் வந்து கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்துடுறாரு. கிருஷ்ணர் வந்துட்டு என்னாச்சு, என்ன வேணுமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவங்க சொல்றாங்க, இந்த மரக்கட்டை கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வை கிருஷ்ணா, என்னால முடியல அப்படிங்கிறாங்க பகவான் கிட்ட. அர்த்தம் ஏன்னா அவங்களுக்கு பாரம் அதிகமா இருந்தது, அதனால இறக்கி வைக்க சொல்றாங்க. பிரபு அவரும் பகவான் அதை இறக்கி வைக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. பகவான் இறக்கி வைக்கிறாரு. ஒன்னு சொல்றீங்களா சோ பிரபு? மாதாஜி அது ஒண்ணு பிரபு, அவங்க மூதாட்டி இறக்கி வைக்கிறாங்க, வயசானவங்க. அந்த காலத்துல அந்த சுமைதாங்கி கல்லுன்னு இருக்கும் ஊர் ஓரத்துல, சுமைதாங்கி கல்லுல வச்சு அது எடுக்க முடியல அவங்களால. திரும்ப எடுத்து அந்த வெயிட்டு வச்சுக்க முடியல, வச்சுட்டாங்க. எடுக்கும்போது கிருஷ்ணர் முன்னாடி வந்து கேக்குறாரு, உனக்கு என்ன வேணும்னு கூப்பிடும்போது அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு இதை தூக்கி தலையில வைன்னு கேக்குறாங்க. ஆனா அந்த அம்மா என்ன கேட்டிருக்கணும், நீங்க சொல்லுங்க பிரபு. அவங்க அந்த அம்மா என்ன கேட்டிருக்கிறோம்? தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ணரே வந்து டைரக்டா என்ன வேணும்னு கேட்கும்போது கிருஷ்ணரையே கேட்கலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணர் தன்னையே பக்தர்களுக்கு கொடுக்குறாருங்கிறத நிறைய இடத்துல பார்த்திருக்கோம். பக்தர்களுக்காக சேவகம் செய்யறதுக்கு வராரு. சோ கிருஷ்ணரையே கேட்கலாம், நீ இருந்தா போதும் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குந்தி மகாராணி எத்தனையோ இடங்கள்ல சொல்றாங்க. பகவான் கிட்ட கேட்கறதே வந்து பகவானையே கேட்கலாம். ஆனா பகவானை கேட்கறத விட்டுட்டு நம்ம பாரத்தை இறக்கி வைக்கிறதுக்கு கேட்கிறோம். பகவான் கிடைச்சிட்டாருன்னா எல்லா பாரமும் இறங்குற மாதிரி இல்லையா? கரெக்டா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட என்ன கேட்கணுங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. சோ நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் அரசனை பகவான் புரிஞ்சுட்டு வந்துருவாரு. அரசர்கிட்ட என்ன கேட்டாங்களோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட இங்கே பகவானையே கேட்கலாம். இதுதான் வந்து கிருஷ்ண ஞானம். அந்த ஞானத்தை நம்ம இங்க தெரியறதுக்காகத்தான் நம்ம இங்க இது வரைக்கும் படிச்சோம். புருஷோத்தம யோகத்துல முக்கியமான கருத்து இதுதான். கிருஷ்ண பக்தியில கிருஷ்ண ஞானத்தை நம்ம அடையணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணர் தான் எல்லாமே முடிவு. அந்த கடல்ல போய் நம்ம எல்லாம் சேரணும். எல்லா நதிகளும் அந்த கடல்ல போய் கலக்கணும். ஆனா அந்த கடல் எந்த சலனமும் படுவதில்லை. அதே மாதிரி அதனோட ஒரிஜினாலிட்டியில போய் நம்ம சேர்ந்துடும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து பகவானுடைய அம்சங்கள், பகவானுடைய லோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படணும். போய் கலக்கறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது. அவ்வளவுதான். இது புருஷோத்தம யோகம். சோ 16வது அத்தியாயம் தெய்வீக அசுர இயல்புகள் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் மாதாஜி. யார் படிக்க விருப்பப்படுறீங்களோ எல்லாருமே படிக்கலாம் இன்னைக்கு. ஏன்னா வந்து இது ஈஸியா புரிஞ்சிக்க கூடியதுதான். அதுல இருக்கிற கருத்துக்கள் மட்டும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நீங்க மொழிபெயர்ப்பு டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் பிரபு, எல்லாருமே மொழிபெயர்ப்பு ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயபாரத் பிரபு, மொழிபெயர்ப்பு ஸ்லைடு போட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் ப்ரோ, எஸ் ப்ரோ, அதேதான். படிக்கிறீங்களா பிரபு? அங்கே அப்படியே படிக்கிறீங்களா ஜெயபாரத் பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி மற்றும் குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள். பரதனின் மைந்தனே, தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதர்களை சார்ந்தவை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபு. எல்லாரையும் படிக்க வைங்க பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு, யார் யார் படிக்கணும்? எல்லாரும் படிக்கிறதுனா ட்ரை பண்ணுங்க. இதுல வந்து நம்ம படிக்கிறதுலயே நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். தயவு செஞ்சு எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுங்க. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் ஒரு ஒருத்தர படிக்க சொல்லி கொடுத்துருங்க.
நித்யஸ்ரீ படிக்கட்டும். சொல்லிட்டேன் மாதாஜி, சொல்லிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் நம்ம வந்து என்னென்ன பாக்குறோம் அப்படிங்கறத இங்க பார்க்கலாம். அதாவது தெய்வீக குணங்கள் உயரும் போது சத்துவ குணம் மேலோங்கும். அதெல்லாம் சத்துவ குணத்தோட வெளிப்பாடுகள் தான் நம்ம இப்ப படிச்சது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இது இல்ல பிரபு, இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இது எல்லாமே நம்ம ஒரு தடவை படிச்சு பார்த்துங்க, ஈஸியா இருக்கும். அதாவது எனது நிலைமை தூய்மைப்படுத்திக்கிறது, ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செஞ்சுக்கிறது, எளிமையா இருக்கிறது, அகிம்சையா இருக்கிறது, வாய்மையா இருக்கிறது, கோபத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது, பொறாமையற்று இருக்கிறது, துறவு சாந்தியில துறவுல இருக்கிறது, இந்த மாதிரி குற்றம் காண்பதில் விருப்பம் இல்லாம இருக்கணும். சோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் போதே நமக்கு தொடர்ந்து எல்லா குணங்களும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டர்லிங்க் ஆயிடும். சோ நம்ம அதுக்காக வந்து ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் ட்ராக்ல இருக்கமாங்கிறத பாத்துக்கணும். தெய்வீக குணங்கள் ட்ராக்ல இருக்கமா அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த சத்துவ குணம் மேலோங்கும். இந்த குணங்கள் வந்து நம்ம ஆன்மீக விடுதலைக்கு வழி கிடைக்குது. இந்த குணங்கள் எல்லாம் நம்ம இருந்ததுன்னா ஆன்மீக விடுதலை கிடைக்கும். இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாவா இங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இதுல இருந்து விடுபட்டு பகவான் கிட்டே போய் சேரக்கு நமக்கு வழி கிடைக்குது. சோ கிருஷ்ண பக்தி தான் வந்து எல்லா நற்குணங்களுக்கும் ஆதாரமா இருக்கு. சோ கிருஷ்ண பக்தி எடுக்கிறதுனால நம்ம இந்த தெய்வீக குணங்கள் டிஃபால்ட்டா நமக்குள்ள வந்துடும். ஒன் பை ஒன்னா கனெக்ட் ஆகிடும். சோ அதுக்காகத்தான் வந்து இந்த பக்திங்கிறதே வந்து நம்மை நெறிமுறைப்படுத்திக்கிறதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இந்த பக்திங்கிறது எப்படின்னா ஒரு கற்பக விருட்சம் மாதிரி, அதுல இருக்கிற எல்லா நற்குணங்களும் கனிகளாக நமக்கு கிடைக்கும். சோ அந்த மரத்தை நம்ம வழிபடுறதுனால, அந்த மரத்துக்கிட்ட போய் நிக்கிறதுனாலயே, அந்த பக்தி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுனாலயே அதுல இருக்கிற கனிகளை நம்ம அனுபவிக்கலாம். அந்த அந்த நற்குணங்கள் தான், இந்த வெளிப்பாடு தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப அருமையான ஸ்லோகம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்கிற இந்த விளக்கம் கொஞ்சம் நிதானமா படிச்சு பார்த்துக்கலாம். அதாவது கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், இது எல்லாமே வாழ்க்கையில நமக்கு நம்மை மேம்படுத்தி கொள்வதற்காக கொடுக்கப்பட்ட விஷயங்கள்ங்கிறத நம்ம இங்க பார்த்துக்கலாம். பக்தி அப்படின்னாலே நம்ம நெறிமுறைப்படுத்திக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கலாம் பிரபு, நீங்க படி. ஹரே கிருஷ்ணா. மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்கள் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபா. இந்த வசனத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அசுர குணங்களை வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து தெய்வீக குணங்கள், சத்துவ குணம் மேலோங்கறதுக்கு முக்தி மார்க்கத்துக்கு வழி கிடைக்குது. நமக்கு பக்தி அடிப்படையில நம்ம மேலோங்கலாம். அது வந்து நிறைய குணங்கள் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம், 3 குணங்கள்ல, 3 ஸ்லோகத்துல. இப்ப 4வது ஸ்லோகத்துல வந்து அசுர குணங்களை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது நம்ம ஆடம்பரமா இருக்கிறது, கர்வம், அகங்காரம், இதெல்லாம் வந்து கடுஞ்சொல் பேசுறது, கோபம் வர்றது, இது எல்லாமே அறியாமையில இருக்கிறது. இது எல்லாமே வந்து அசுர குணங்களுக்கு உரிமையானது. இந்த குணங்கள் வந்து நமக்கு பந்தத்தை ஏற்படுத்திடும். அதாவது தமோ ரஜோ குணத்துல வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன், இந்த 2 குணங்களோட அந்த பிரபவம் தான் அந்த இந்த குணங்கள். அதனால வந்து நம்ம இந்த குணங்கள்ல இருந்து வேறுபடுறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும். சத்துவ குணத்துக்கு மேலும் குணம். சோ இந்த குணத்திலையும் அதே மாதிரிதான் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டர்லிங்க். நம்ம என்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, அந்த தற்பெருமைன்னு அகந்தை, அந்த பொய் அகந்தை, நமக்கு அகங்காரம் நமக்குள்ள இருக்கிறப்ப நமக்குள்ள மற்ற குணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடுது. கோபம் வருது, அறியாமையில இருக்கும், அப்புறம் பொறாமை குணம் வந்துருது. அதுல அங்க மேல சொல்லப்பட்ட குணங்கள் அத்தனைக்கும் ரிவர்ஸ்ல வந்துருது. தெய்வீக குணங்கள் 3 ஸ்லோகத்துல சொன்னது அத்தனை குணங்களுக்கும் நம்ம ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருப்போம். சோ தமோ ரஜோ குணத்தை வந்து இது வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதனால வந்து பந்தப்படுத்தும், மாயின் பிடியில போய் சிக்கிக்குவோம். சோ மாயை வந்து ரொம்ப வலிமையா இருக்கிறாங்க, அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை. அதுக்காகத்தான் குணங்களை நம்ம உயர்த்திக்கும் போது நம்ம வந்து நம்ம எல்லா நன்மைகளும் நமக்கு கிடைக்கும். அதாவது இந்த பிறவி சக்கரத்துல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும், பகவானே கிடைக்கிறாங்கிறத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ ஒரு பக்தர்னு சொல்றது எப்படின்னா அவங்களுடைய குணங்களை வச்சுதான் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு முன்னேறிக்கிறாங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும். சோ அதனால இந்த மாதிரி குணங்களை வளர்த்திக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அதாவது ஒரு இரும்பு சங்கிலி, தங்க சங்கிலி இருக்கு இல்லையா, அதே மாதிரிதான் அசுர குணங்கள் வந்து இரும்பு சங்கிலி மாதிரி இருக்கு.
ரொம்ப கடினமா நம்மளை பிணைச்சிரும். ஆனா தெய்வீக குணங்கள் வந்து தங்கத்துல செஞ்ச சங்கிலி மாதிரி நம்மளை வந்து விடுவிக்கிறது முயற்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா பிரபு? கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா அப்படியே படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும், நமக்கு சீக்கிரம் முடிக்கணும். நான் விளக்கம் நிறைய சொல்ல முடியும், இல்லைன்னா சொல்ல தெய்வீக முடியாது. குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்துபடுத்துபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ரெண்டு குணங்களை பத்தி என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். தெய்வீக குணங்கள் விடுதலைக்கு நமக்கு வழிவகுக்குது, அசுர குணங்கள் வந்து பந்தப்படுத்துது. அதாவது பந்தப்படுத்தி நம்மளை வந்து திரும்ப திரும்ப பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல நம்ம சிக்க வைக்குது. சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றாரு. சோ அர்ஜுனனுக்கு வந்து தெய்வீக குணங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் கவலைப்பட வேணாம்னு பகவானே ஆறுதல் கூறுறாரு. சோ பக்தர்களுக்கு பகவானே வந்து ஆறுதல் சொல்றாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த இந்த விடுதலை நமக்கு விடுதலையிலிருந்து இந்த பிறவி, மனித பிறவியே வந்து விடுதலைக்காக தான் பயன்படுத்தணும். நம்ம நோக்கமே வந்து பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல இருந்து விடுபடணும். இந்த மனித பிறவியில தான் அரிதான வாய்ப்பு. இந்த வாய்ப்புல தான் நம்ம அதை விடுவிச்சுக்கிட்டு பகவான் கிட்ட போய் சேர அந்த உணர்தல் கிடைக்கணும்னா இந்த மனித பிறவியில தான் கிடைக்கும். அதற்காகத்தான் கிருஷ்ண உணர்வை நமக்கு கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ண பக்தி வந்து நமக்கு விடுதலைக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ ரெண்டு பாதைகளும் இருக்கு, நமக்கு பந்தப்படுத்துற பாதைகளும் இருக்கு, அதாவது விடுதலைக்கும் பாதைகளும் இருக்கு. நம்ம தான் சூஸ் பண்ணணும். பந்தப்படுத்துற பாதையில போகணும்னு நினைச்சோம்னா நம்ம அந்த பற்றை வச்சுட்டு திரும்ப திரும்ப இந்த எண்ணங்களை வந்து ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல திங்க் பண்ணி அந்த தெய்வீக இயல்புகள் இல்லாம அசுர இயல்புகள் இருக்கும் போது நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்துது. சோ பந்தப்படுத்துறது வந்து விடுபடுறதுக்கு நமக்கு ஆசைப்படணும். பக்தர்கள் வந்து தெய்வீக பாதையில என்டர் ஆயிட்டாங்க. அதனால கவலையப்பட தேவையில்லை. நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. இப்போ வந்து அங்க வந்து தெய்வீக குணங்களோட ஆரம்பம் இங்க துவக்கம் ஆயிடுச்சு. சோ நமக்குள்ள அந்த தெய்வீக குணங்கள் உயரும் போது, பக்தி நிலை பெறும் போது நமக்கு கிருஷ்ணரே கிடைக்கிறாரு. அதனால பகவான் லோகத்துக்கே போக போறோம், நம்ம இந்த சக்கரத்துல இருந்து விடுபடுவோம். சோ அந்த நம்பிக்கையில நம்ம முன்னேறலாம். சோ என்ன, நம்ம குணங்கள் தான் நம்மளோட எதிர்காலத்தையே தீர்மானிக்குது. அதனாலதான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வந்து நம்மளுடைய குணங்களை வந்து பர்ஃபெக்ட் பண்ணிக்கணும். அதற்காகத்தான் இந்த தெய்வீக குணங்களை பத்தி திரும்ப திரும்ப சொல்றோம். தெய்வீக குணங்கள் வந்து சொர்க்க வாசல் மாதிரி, அசுர குணங்கள்லாம் நரக வாசல் மாதிரி. தெய்வீக குணங்கள் வந்து படகு மாதிரி நம்மளை மிதக்க வைக்கும். அசுர குணங்கள் என்ன பண்றது, கல் மாதிரி நம்மளை தூக்கி கடலுக்குள்ள போயிடும், அது மூழ்கடிச்சிடும். சோ அதுல புரிஞ்சுக்கணும், தெய்வீக குணங்கள் தான் நமக்கு உத்தமம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா பிரபு? பூஜாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளிகளில் தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர். தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். இந்த ஸ்லோகத்துல ரெண்டு வகையான படைப்புகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. தெய்வீகமானவை, அசுரத்தனமானது. இந்த ரெண்டுமே இருக்கு. தெய்வீக குணங்கள் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், அவ்வளவு குணங்கள். ஃபர்ஸ்ட் 3 குணத்துல சொன்னாங்க இல்லையா, நிறைய சொன்னாங்க. அதுல எல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம உயர்த்திக்கிட்டோம்னா, தெய்வீக குணங்கள் எவ்வளவு சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா குறைஞ்சது ஒரு 26 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு தெய்வீக குணங்கள். அசுர குணத்துக்கு கம்மியா தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா மறுபடியும் அதன் மூலமா நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டே போயிடும். ஆனா தெய்வீக குணங்கள் வந்து 26 நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது, நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகத்துல சொன்னாங்க இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்ம நமக்கு தெய்வீக குணங்கள் வெளிப்படும். இது அசுர குணங்கள் பத்தி இப்ப சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இங்க சொல்றாரு. அதாவது ஜீவாத்மாக்கு சுதந்திரம் இருக்கு, எதை வேணாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம், அவங்களுக்கு அந்த சுதந்திரம் இருக்கு. அதனால நம்ம தான் முடிவு பண்றோம். சோ இங்க வந்து பகவான் வந்து கருணை எப்ப கிடைக்கும், நம்ம அந்த தெய்வீக இயல்புல முன்னேறி பக்தி பாதையில போகும்போது அவருடைய விசேஷ கருணை கிடைக்குது. இல்லைனாலும் பகவான் பாரபட்சமின்றி எல்லாருக்கும் அருள் பாவிக்கிறார் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். அதாவது தெய்வீகங்கிறது வெளிச்சம் மாதிரி, அசுர குணம் வந்து இருட்டு மாதிரி. ரெண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கவே முடியாது. தெய்வீக குணம் இருக்கிற இடத்துல அசுர குணங்கள் இருக்கும், அசுர குணங்கள் இருக்கிற இடத்துல தெய்வீக குணம். நேர்மாறான முறைகள் ரெண்டுமே. சோ ஒண்ணு இருக்கிற இடத்துல இன்னொன்னு இருக்காது, அதை புரிஞ்சுக்கணும். சோ மாயா இருக்கும்போது கிருஷ்ணர் உள்ள வர முடியாது. கிருஷ்ணர் வந்துட்டாங்கன்னா மாயா வெளில போயிடுவாங்க.
ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளில போயிடும். ஸோ எப்படி நம்ம வந்து நெறிமுறைப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லிட்டாங்க. இந்த குணங்களை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து இந்த அசுர குணங்களை பத்தி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்க விருப்பப்படுறீங்களா மாதாஜி? புவனேஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, நித்யா மாதாஜி, பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிக்கிறேன். ப்ளீஸ் மாதாஜி. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று என்ன செய்யக்கூடாது என்று அறிவதில்லை. தூய்மையே முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களின் காணப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரி போல். அசுர குணங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கு எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் தெரியறதே இல்லை. எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஆனா அவங்க கிட்ட தூய்மையும் இல்லை, நல்ல நடத்தையும் இல்லை, அதுல உண்மை கூட இருக்காது. அப்படிங்கிறத இங்க பார்க்கலாம். ஸோ அவங்க ஒரு 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 விஷயத்தினால எவ்வளவு தொடர் சிக்கல் வருதுங்கிறத நம்ம இதுல பாத்துக்கலாம். இங்க 2 மார்க்கம் சொல்லியிருக்கு, பிரவருத்தி மார்க்கம், நிவிருத்தி மார்க்கம்னு சொல்லிட்டு ரெண்டும் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சோ இதுல செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடியது எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கு, இல்லையா? சோ சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமா செய்யறாங்க. சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை புறக்கணிச்சு விரோதமா செய்யறாங்க. அவங்க சொல்றதுல சத்தியம் இல்ல, உண்மை இல்லாம இருக்கு, வாய்மையே இல்ல அதுல, அப்படிங்கிறது நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இதெல்லாம் அசுர குணங்களோட இயல்புகள். இதுக்கு என்ன உண்மை சொல்லனா, ஒரு குருட்டு யானை இருக்கு. சாஸ்திர அறிவு இல்லாத அசுரன் வந்து குருட்டு யானை மாதிரிதான். அந்த தன்மை வந்து என்ன பண்ணும், மற்றவங்களை சேர்த்து அழிச்சிடும். அந்த யானைக்கு கண்ணு சரியா தெரியலன்னா என்ன ஆயிடும், பாக்குறவங்களை எல்லாம் போட்டு மிதிச்சிடும். ஏன்னா யானை வந்து பலசாலி இல்லையா? அதே மாதிரிதான் நம்மள வந்து பலசாலி ஆக்கிடும் இந்த அசுர அசுர குணம். நம்மளை வந்து பலசாலின்னா தேவையில்லாத இடங்கள்ல நம்ம போய் நம்ம எல்லாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுவோம். அசுர குணம் சுத்தி இருக்கிறவங்களையும் சேர்த்து பாதிக்குதுங்கிறத இதுல புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது ஒரு கப்பலுக்கு வந்து திசை காட்டி தான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த திசை காட்டி கரெக்டா இல்லைன்னா ஸோ அவங்க வந்து அந்த இலக்கை அடைய முடியாது. ஸோ வேத வழிகாட்டுதல் இல்லாம நம்ம வந்து திசை மாறுறாங்க இந்த அசுரர்கள் அப்படிங்கிறத இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அசுர இயல்புகள் இருக்கிறவங்களுக்கு திசை தெரியாம தடுமாறுறோம். நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு தெரியாம, பிரவருத்தி நிவர்த்தி மார்க்கம் தெரியாம கஷ்டப்படுறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? பிரபுஜி படிக்கிறேங்க பிரபுஜி. ப்ளீஸ் மாதாஜி கண்டினியூஸா படிங்க மாதாஜி, நம்ம அப்படியே முன்னாடி போயிடலாம். ஏன்னா இது படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய்யென்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாததென்றும் கருதப்படுவதும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணங்கள் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்லுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரிபோல். அதாவது அசுரர்கள் வந்து எல்லாமே இந்த உலகமே உண்மை இல்லைங்கிறாங்க. உலகமே ஆதாரம் இல்லை, இந்த உலகம் இருக்கிறதுக்கு கடவுள் இல்லை, அதுக்கு ஆதாரம் இல்லை, ஆணும் பெண்ணும் இணைவதால மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இந்த படைப்பே நிகழுது, தவறான கருத்துக்கள் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க. ஸோ காமன் தான் வந்து காரணமா, காமன் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்குங்கிற மாதிரி எல்லாம் தப்பா பேசிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து அசுரர்களோட எண்ணங்கள். அது பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் அதுக்கு மேல வந்து பகவான் இருக்காரு, பகவானின் படைப்பு இருக்கு. அதெல்லாம் புரியாம இவங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து நாஸ்திகத்தன்மை. இதுல வந்து அதாவது என்ன பண்றாங்கன்னா, ஒரு விதை இல்லாம அசுரர்கள் வந்து மரத்தை வளர்க்கறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. அது எப்படி வளரும்? அது நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கை சரியான நம்பிக்கையா? ஒரு சீடு வேணும் இல்லையா? ஒரு சீடு இருந்தாலும் ஒரு மரத்தையே வளர்க்க முடியும். அதே மாதிரிதான் எந்த காரணம் இல்லாம எப்படி படைப்பு நிகழும்? இதெல்லாம் தவறான கருத்து இல்லையா? ஒருத்தர் ஒரு அதாவது நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிளே புரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தோம் இல்லையா? ஜீரண சக்தியாக நான் உள்ளே இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காரு. நம்ம உடம்புல நினைச்சு பாருங்க, இவ்வளவு மாற்றங்கள் நடக்குது, இவ்வளவு செயல்கள் அற்புதமா அருமையா செஞ்சுட்டு இருக்கோம். எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து நமக்கு உடலுக்குள்ள பரமாத்மா இருந்து நெறிமுறைப்படுத்துகிறாரு. நம்ம சாப்பிடுற உணவு ஜெனிக்கல, நமக்கு உள்ளேயே இருந்துட்டா நமக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள். அந்த உணவை ஜீரணிக்க வச்சு அந்த சத்துக்களை வந்து எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புற மாதிரி எல்லா உடம்புல இருக்கிற பாகங்களுக்கும் அனுப்பிச்சு நம்மளை சக்தியா இயங்க வச்சிருக்காரு. ஸோ அற்புதமான விஷயம். இதை புரிஞ்சுக்கிற தன்மை அவங்களுக்கு இல்லாம இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ அவங்க கனவு உலகத்துல இருக்கிறாங்க. ஆதாரமே இல்லாம இதுக்குமே ஆதாரம் இல்லைன்னு தவறான பாதைகள்ல நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. படிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல சாரி முன்னாடிதான் படிங்க மாதாஜி. பிரபு நித்யஸ்ரீ அப்புறம் இவங்க முத்துமலை படிக்கிறீங்களாம்மா? எஸ் பிரபு. ஒரு ஸ்லோகமாவது படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சீங்களா? இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். ஹரி போல்மா. அதாவது இந்த அசுர பார்வையை பின்பற்றி அவங்க என்ன பண்றாங்க, தங்களையே இழக்கிறாங்க, அற்ப புத்தியோட செயல்படுறாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாங்க, உலகத்தையே அழிக்கிற தன்மை அவங்களுக்குள்ள வருது. இந்த உலகத்துக்கு எதிரிகளா இருக்காங்க. கிருஷ்ண பக்தி இருந்தா உலகமே அமைதியா இருக்கும், சமுதாயத்துக்கே நல்லது கிடைக்குங்கிறது புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இந்த அசுரர்களுக்கு இல்லை. இந்த தெய்வீக குணங்கள்ல உயரும் போது நம்ம யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செய்யறது இல்ல, அகிம்சையான செயல்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஹிம்சை பண்ண மாட்டாங்க யாருக்கும். அந்த அளவுக்கு அவங்க உயர்வாங்க, சமுதாயமே நல்லா இருக்கும். எல்லாரையும் வீழ்த்தி அந்த 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 பொருட்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட மாட்டாங்க. ஈசாவாசியம் இதம் சர்வம்னு சொல்லிட்டு எல்லா இதுலயும் பகவானோட உரிமையாளரா நினைக்கிறாங்க. அதனால இந்த உலகமே அமைதி கிடைக்கும். அசுரத்தன்மை போக போக நமக்கு உலகமே அமைதியா இருக்கும். இவங்க உலகத்தையும் சேர்த்து இருக்கிறாங்கிறத இதுல பார்க்கலாம். எல்லாத்துக்கும் எதிரியா இருக்கிறாங்க, பாக்குறவங்க எல்லாத்துக்கும் எதிரியா இருக்கிறாங்க, உலகையே நாசம் பண்றாங்க. அதாவது இவங்க ஆத்ம நாசம் பண்ணிக்கிறாங்க, ஆன்மீக அடையாளத்தையே இழக்கிறாங்க. இது முக்கியமானது, ஆத்ம நாசம் பண்றது. இந்த இது அல்ப புத்தியில இருக்காங்க, ரொம்ப குறுகிய மனப்பான்மையில தீய எண்ணங்களோட இருக்காங்க. அவங்க உக்கிர கர்மத்துல இருக்காங்க, மற்றவங்களை துன்புறுத்த செயல்களை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. இவங்க எப்படிப்பட்டவங்கன்னா புத்துநோய் மாதிரி. இவங்க செயல்கள் எல்லாம் உள்ள இருந்து, புற்றுநோய் எப்படி உள்ள இருந்து எல்லாத்தையும் அழிக்குதோ அதே மாதிரி எல்லாமே அழிச்சிருது இந்த கெட்ட எண்ணங்கள். அதாவது எப்படின்னா, ஒரு விஷப்பாம்பு எப்படி கடிச்சதுன்னா எவ்வளவு விஷம் வெளியில வரும், அது மாதிரி எத்தனை பேர் வேணாலும் கடிக்கும் பாம்பு இல்லையா, அது மாதிரி கடிக்கும் போதெல்லாம் விஷம் வெளியில வரும். அதே மாதிரி அசுர குணம் இருக்கிறவங்களுக்கு இவ்வளவு வெளிப்பாடுகள் இருக்கு. இதுல இருந்து வெளியில வரக்கு நம்ம இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியில வரணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. நம்ம எல்லாம் உண்மையாலுமே நம்ம எங்க இருந்து வந்தவங்க, பகவானுடைய லோகத்துல இருந்து வந்தவங்க. நமக்கெல்லாம் உன்னத ஞானம் இருக்கு, அந்த தெய்வீக குணங்கள் ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டா உள்ள இருக்கு. ஆனா தவறான பாதையில போயிட்டு இருக்கோம். அதை நெறிமுறைப்படுத்திக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு இங்க 2 குணங்களை பத்தியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது படிங்க, முருகேசன் பிரபு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிட்டேன் பிரபுஜி. ப்ளீஸ் பிரபு, வெல்கம் பிரபு, ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அசுர தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். கொஞ்சம் மேக் பண்ணுவாங்க. சரி. அதாவது அசுரர்கள் காமத்தை புகலிடமா அடைகிறாங்க. அவங்க காமத்துக்கிட்ட போய் சரண் அடைகிறாங்க. வீண் தம்பம் பேசுறாங்கன்னு அதே மாதிரி அது பொய்யான கர்வம். அந்த கர்வத்துல மயங்கி மோகத்தால தவறான அசுத்தமான உறுதிகளை ஏற்று செயல்படுறாங்க அப்படிங்கறத இதுல பார்க்கலாம். அதாவது காம ஆசிரயம்னு சொல்றாங்க. காமத்தை வாழ்க்கையின் அடிப்படையா வச்சிருக்காங்க. உலகமே சிரமப்படுற காரணம் என்ன தெரியுமா, இந்த காமத்தை அடிப்படையா வச்சதுதான் பெரிய சிக்கல்ல கொண்டு போய் விடுது. அது எல்லா இடங்கள்லயும் வெளிப்படுது இல்லையா. நம்ம பொருட்கள் மேல வைக்கிறோம், எல்லாமே அந்த காமத்துல போய் சேருது.
சோ இது பின்னாடி இருக்கிற அந்த காமத்தோட மகத்துவம் பயங்கரமா இருக்கிறதுனால அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்குறாங்க. கிருஷ்ண பக்தி மேலோங்கும் போது இந்த இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில போயிடுது. ஏன்னா அது வந்து பிரைட்டா இருக்கு. அது உள்ள வரும்போது இந்த இருள் எல்லாம் வெளியில போயிடுது. இங்க மித்யாமானன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பொய்யான பெருமை கொள்றது மற்றும் பொய்யான அகங்காரம். அசுத்தமா விரதம் இருக்காங்க, அதாவது தேவையற்ற சபதங்கள், அந்த மாதிரி தவறான குறிக்கோள் இதெல்லாம் வச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ காமம் வந்து கடல் நீர் மாதிரி குடிக்க குடிக்க தாகம் அதிகரிக்கத்தான் செய்யும். நீங்க நினைச்சு பாருங்க, ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க, ஏதோ ஒரு பழக்க வழக்கத்தினால மாட்டிக்கிட்டவங்க, குடி பழக்கமோ ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க. அதுல வந்து அந்த பழக்கத்துல இருந்து வெறுபடவே முடியல. அவங்க டெய்லி சத்தியம் பண்றாங்க, நான் இன்னையில இருந்து விட்டுருவேன்றாங்க. சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் மறுபடியும் அவங்கள முடிய மாட்டேங்குது, அவங்களாலேயே முடிய மாட்டேங்குது. சோ அது திரும்ப திரும்ப தாகம் அதிகரிக்க செஞ்சிருது. சோ அதுல இருந்து வெளியில வரக்கு லைட்டா என்ன பண்ணும், பக்தி கொடுத்தா போதும். பக்தி, கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ண உணர்வு, இந்த உணர்வுல வரும்போது நம்ம அதுல இருந்து எல்லாம் ஈஸியா வெளிப்பற்றலாம். சோ போதையில இருக்கிறவங்க வந்து உண்மையை பார்க்க முடியாது, அவங்க பாக்குறது எல்லாமே தவறா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிக்கலாமா? 11th 12th படிங்க மாதாஜி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, ஒரு நிமிஷம். சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரபு கேக்குது, சொல்லுங்க பிரபு. நேத்து எங்க பக்கத்து ஊர்ல தீமிதி திருவிழா, அதுக்கு வந்திருக்கிறோம் நாங்க. அந்த இது இந்த இடம் தான் பிரபு நெருப்பு இது பண்ணது, ஓகே துரியோதன இதுதான் துரியோதன கோயில் இது பிரபு. இது ஓகே கிருஷ்ண பிரபு, இந்த இடம் தான் நேற்று பாரதம் சொல்லி இந்த தீமிதி திருவிழா அந்த இடத்துலதான் இது பண்ணியிருந்தோம். இடம் தான் நெருப்பு இது பண்ணியிருந்தாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. அவர் நமக்கு அந்த இடத்தையும் காமிச்சிட்டாரு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா மாதாஜி? புவனேஸ்வரி மாதாஜி. ஏன்னா நானே படிச்சு சொல்லும் போது படிக்கிறேன். இது மொழிபெயர் படிக்கணுமா இல்ல இதையே படிக்கட்டுமா? டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சோம். டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிச்சோம். அதான் மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிச்சோம். இல்ல இது இல்ல பிரபு, ஸ்லைட்ல இது இருக்கு பிரபுஜி. நெக்ஸ்ட் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய் பாரத் பிரபு. எஸ், தேங்க் யூ பிரபு. மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரையுள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுகர்ச்சிக்காக அந்நியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். அதாவது இந்த அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க, தேவையில்லாத கவலைகள், சுத்தியும் தேவையில்லாத கவலை, எதோ எதிர்காலத்தை பத்தி எதோ சிந்தனைகள் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு என்ன பண்றாங்க, மரணம் வரை அவ்வாறே இருப்பாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு தவளை சொல்லலாம். தவளை என்ன பண்ணுது, கத்தி தன்னோட மரணத்தை தானே இன்வைட் பண்ணுது. அதாவது இருக்கிற இடத்த அதே கன்ஃபார்ம் பண்ணி விட்டோம். அதே மாதிரிதான் இந்த அவங்களோட எண்ணங்கள் வந்து சுத்தியும் மரணத்தை அவங்களையே வரவழைச்சுக்கிறாங்க. தேவையில்லாத கவலைகளை வச்சுக்கிறாங்க. அந்த புலன் இன்பத்தை தான் வந்து உச்ச இலக்காக நினைச்சுக்கிறாங்க. நம்ம புலன்களை வந்து நான் எனக்காகவே உலக படைக்கப்பட்டது, நான் இதை அனுபவிக்காகவே பிறந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவறான கருத்துக்களோட இங்க 2 விஷயங்களும் கொடுத்திருக்கு. பௌதிக உலகம் வந்து நமக்கு ட்ரைனிங் டிவிஷன். இங்க ட்ரைனிங் கரெக்டா எடுத்தாதான் நம்ம தெய்வீக லோகத்துக்கு போக முடியும். ஆன்மீக உலகத்துல போய் நம்ம இந்த தவறான எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்ம அங்க பிரதிபலிக்க முடியாது. அதற்கான வசதிகளும் அங்க கிடையாது. நம்ம வந்து பக்தியில உயர்ந்து அந்த உன்னத ஆனந்தம், உன்னத செயல்கள் புரியறதுக்கு நமக்கு அந்த டிவிஷன் தான் ஆன்மீக உலகம். சோ அங்க போறதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரைனிங் தான் இங்க கொடுக்கப்பட்டது. நம்ம தான் இதை செலக்ட் பண்ணணும். நமக்கு எது வேணுங்கிறது நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியும் இல்லையா இப்ப. அதனால வந்து நம்ம எது கரெக்டோ அதை செயல்படணுமே தவிர புலனின்பத்தை மையமா வச்சு செய்யற செயல்கள்ல இருந்து விடுபடணும்.
அதாவது எவ்வளவு ஆசை கயிறால கட்டப்பட்டிருக்கு அவங்க காமம். அதனால என்ன ஆகுது, காமம் ஆகுது, காமத்துல இருந்து கோபத்துக்கு போயிடுறாங்க. அது ஒரு செயலை நினைக்கிறாங்க இது இன்னைக்கு நடக்கணும்னு, அது நடக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில அவங்க ஏதோ ஒரு பழக்கம் வச்சுக்கலாமே, அந்த பழக்கம் கிடைக்கல அப்படின்னா, அந்த வசதி அன்னைக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கோபம் வந்துடுது. கோபத்தினால எல்லாமே தொடர்ந்து எல்லா செயல்களும் தவறாகவே போகுது. சோ இது புலன் இன்பத்துக்காக அநியாயமா செல்வத்தை எல்லாம் வீணடிக்கிறாங்க. அதுக்காகவே செல்வத்தை தேடுறாங்க. சாரி, செல்வத்தை தேடி அதை வீணும் அடிக்கிறாங்க. சோ இங்க வந்து சிந்தா பரவசம்னு கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது கவலைகளால ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்காங்க. காமோபபோகம்னு சொல்லியிருக்காங்க. புலனின்பமே எல்லாமே காரணம் அப்படிங்கிறாங்க. ஆசா பாஷனா கயித்துல வந்து பிணைக்கப்பட்டிருக்கு, ஆசைங்கிற கயிற்றுனால பிணைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இது வந்து ஒரு மீன் வந்து எப்படி ஆசைங்கிற வலையில போய் சிக்கிக்குதோ அதே மாதிரிதான் அசுரர்கள் போய் சிக்கிக்கிட்டு முடிப்பாங்க அப்படிங்கறத இங்க பார்க்கலாம். சோ ஆசை, ஆசைப்படுறது, அப்புறம் அதுக்கு அதை அடையறதுக்காக முயற்சி பண்றது, அது கிடைக்கல அப்படின்னா வெக்ஸ் ஆகிறது, அது தோல்வி ஆகிறது. தோல்வி ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், நமக்குள்ள கோபம் வரும். கோபம் வந்ததுன்னா நம்ம எல்லா குணங்களையும் ஸ்பாயில் பண்ணிடும். ஸோ ரொம்ப ஒரு சக்கரம் மாதிரி இது. இந்த சக்கரத்துல நம்ம மாட்டக்கூடாது. இந்த சக்கரம் வந்து முடிவில்லாத சக்கரம். அதாவது ஆசையை அதிகரிச்சு, அப்புறம் அதுக்காக முயற்சி பண்ணி அதுல வந்து தோல்வி சந்திச்சு, இது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸ்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா பிரபு? மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேங்க படிக்கிறேன். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். அசுர தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின் படி நான் நிறைய லாபம் அடையப் போகின்றேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கின்றது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன். என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் குழப்பப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்ச்சிபவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். சாரி பிரபுஜி, நான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா படிப்பேன். தேங்க்யூ. இல்ல பரவாயில்ல. நம்ம நிதானமா புரிஞ்சுக்கிறதா இங்க முக்கியம். ஏன்னா இந்த குணங்கள் வந்து நம்ம தெரியாமையே நிறைய விஷயங்களை, நம்ம அறியாமலேயே ஒரு சில விஷயங்களை செஞ்சிடறோம். இப்ப இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டா என்ன ஆகும், இந்த பக்கம் நம்ம போகக்கூடாது, கரெக்டான டைரக்ஷன்ல போகணுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்காக தான் டைம் எடுத்தாலும் படிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களை படிக்க வச்சிருக்கேன். தேங்க்யூ. அதாவது அசுர வந்து எப்படி நினைக்கிறான், எனக்கு எவ்வளவு சொத்து இருக்குது, இன்னும் எவ்வளவு சொத்து சேர்த்தலாம், இன்னும் எவ்வளவு லாபம் வரும், இதே மாதிரிதான் நினைக்கிறான். எதிரிகளை அழிக்கலாம், யார் யாரை அழிச்சிடலாம், நமக்கு பகைவர்கள் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் பிளாட் பண்ணிடலாம். அப்படின்னா என்ன, அவங்கள பிசினஸ் கெடுக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய தொந்தரவுகள் பண்றது, மத்தவங்க எல்லாரையும் அழிக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்கிறாங்க. அதாவது நானே கடவுள் நினைச்சுக்கிறாங்க, நானே ஈசான், அதாவது ஈஸ்வர பாவத்துல இருக்காங்க, நான் கடவுள்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? மோக ஜாலத்துல போய் சிக்கிக்கிறாங்க, மோகத்தின் வலையில போய் சிக்கிக்கிறாங்க. அங்க நான்கிற ஆதிக்கம் செலுத்துது, அகங்கார பிரபல்யம் வருது. அதனாலதான் வந்து நான்கிற ஆதிக்கத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இந்த
இந்த இந்த இந்த இதெல்லாம் இந்த குணங்கள் எல்லாம் சேர்ந்துருது. நானே செல்வந்தன் நினைக்கிறாங்க, நானே உயர்குடியில இருக்கிறவன், நான் அனுபவிக்காகவே பிறந்தவன், நான் எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவேன், நான் என்ன சந்தோஷத்துக்கு தானம் செய்வேன், ஏதாவது பெருமைக்காக தானம் செய்யறது, தனக்கு ஒரு புகழ் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த தற்பெருமை, அந்த கர்வம், டம்பம், அதுக்காக செய்யறது, யாகம் செய்யறது, தானம் செய்யறது எல்லாமே ஏன் சௌரியத்துக்கு செய்வேங்கிற மோகத்துல அவங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்க போய் மோகத்தின் வலையில போய் சிக்கிக்கிறாங்க. அதாவது இப்போ எப்படின்னா ஒரு குழந்தை ஒரு மணல் மாளிகை கட்டுது, ஒரு கடல் பீச்ல பாத்தீங்கன்னா குழந்தை மண்ணு வச்சு வீடு கட்டும். அது மாதிரிதான் ஒரே ஒரு அலை அடிச்சுட்டு போச்சுன்னா எல்லாத்தையும் அழிச்சிடும். சோ இவங்க இவங்களோட திட்டங்கள் எல்லாம் காலி ஆயிடும். அவங்களுக்கு அது தெரியாம அவங்க பெரிய பெரிய மாளிகை கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. மணல்ல கட்டுற மாளிகை மாதிரிதான் அவங்களோடது, என்றுமே நிரந்தரம் இல்லாதது. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதை பார்த்து நம்ம ஏதோ ஒரு ஈர்க்கப்பட்டு நம்ம அந்த வலையில போய் சிக்கிக்க கூடாது. அதாவது ஒரு ராஜா வேஷம் போடுறாங்க, ஒரு டிராமால வேஷம் போடுறாங்க. ஆனா வேஷம் போட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது. இப்ப நான் இந்த உலகத்தையே அழிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க நாடகத்துல வேணா நடிக்கலாம், ஆனா உண்மையில அவங்களுக்கு எந்த பவரும் கிடையாது. டம்மி பவர் அது. நாடகத்துல இருக்கிற பவர் தான் அவங்களுக்கு இருக்கே தவிர இந்த இதுக்கு தேவையான பவர் நமக்கு கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறீங்களா மத்தவங்க பிரபுஜி? சரி, நான் படிச்சுட்டு போட்டுங்களா? இன்னொரு 4 ஸ்லோகம் அது முடிக்கலாம். இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலிமையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பட்டுடைகளாகி நகரத்தில் வீழ்ச்சி புரிகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல் ஹரிபோல். அந்த மாதிரி பல விதமான மோகங்கள் இருக்கு. இதுல போய் திசை திருப்பப்படுறாங்க. அவங்க மயக்கத்தின் வழியில போய் மூடப்பட்டிருக்காது. அதுல புலனின்பத்துல பற்ற வச்சு அசுரர்கள் நரகத்துல போய் வீழ்றாங்க அப்படிங்கறத இங்க பார்த்திருக்கோம். அதாவது இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அநேக சித்த விப்ரமம்னு பல வகையான மயக்கங்கள் இருக்கு. மோகஜாலம்னா அந்த மாயின் வலையில போய் மாட்டிக்கிறாங்க. அடுத்தது நரகா தபதனம் சொல்லியிருக்காங்க. அது நரகத்துல போய் வீழ்ச்சி அடைகிறாங்க. இது எப்படி சொல்லனா, ஒரு சிலந்தி வலையை வச்சுக்கலாம். மோகங்கிறது அந்த சிலந்தி வலைங்கிற மாதிரி. இந்த மோகம், இந்த புலனின்பம் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு? சிலந்தி வலை மாதிரி இருக்கு. சிக்கன தப்பிக்கவே முடியாது. அது அவ்வளவு கடுமையானது. இந்த புலனின்பங்கிறது ஒரு சேத்துக்குழி மாதிரி. அதுல போய் முழுகிட்டோம்னா கஷ்டம் தான் படுவோம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், படிக்கிறீங்களா? அடுத்தது செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்போதும் திமிருடன் விளங்கும் எவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த திட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். அதாவது அவங்களுக்கு தற்பெருமையிலே இருக்காங்க, தங்களை தாங்களே புகழ்ந்துக்கிறாங்க, கர்வம் ஜாஸ்தியா இருக்குது, செல்வத்துல மயங்கி கிடக்குறாங்க. இன்னும் எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம், இன்னும் இவ்வளவு சேர்த்து வைக்கலாம், இப்படிதான் மயங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி அசுரர்கள் பெயரளவுல யாகங்கள் செய்யறாங்க. இந்த சாஸ்திர விதிகளை மீறி செய்யறது, ஆடம்பரத்துக்காக செய்யறது, அது எதுவுமே உங்களுக்கு பலனளிக்காது அப்படிங்கறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். ஆத்ம சம்பவனாங்கிறத இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது சுயம புகழ்ச்சி, தற்பெருமை பேசிக்கிறது, அதைத்தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் அந்த போதை, செல்வத்தோட போதையினால என்ன பண்றாங்க? தம்பத்துக்கு ஒரு யாகம் பண்றாங்க. அவங்களோட பெருமைக்காக, தற்பெருமைக்காக பண்ணிக்கிறாங்க. தம்பம் படிக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அதே மாதிரிதான் தற்பெருமைக்காக பண்றாங்க. சோ இது பெயரளவு மருந்து தான். இதெல்லாம் தீங்குதான் விளைவிக்கும். சாஸ்திர முறை இல்லாம நம்ம செய்யற யாகம் பேரளவுக்கு தான் இருக்கும். இதை நான் சாப்பிட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்குமே தவிர அதுல தீங்குதான் வரும். நமக்கு ரெகனைஸ் கிடையாது. அது நாடகம் எப்படி பண்றவங்க வெறும் நாடகமா தான் நினைக்க முடியுமோ அதே மாதிரிதான் இவங்க பண்றது எல்லாமே டிராமா தான் அப்படிங்கறத இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிச்சுட்டு போட்டுங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போறேன். அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தை நிந்திக்கின்றனர். அவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த பேரளவுல அகங்காரம்,
பலம், தன்னை பலசாலி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. கர்வம் மேலோங்குது, காமத்துல மூழ்கி இருக்காங்க. அதனால கோபத்துல கோபமும் வந்துருது. இவங்க எல்லாத்துலயும் மூழ்கி இருக்கிறதுனால இந்த அசுரர்கள் என்ன பண்றாங்க, தன்னோட சொந்த உடல்லையும் பிறர் உடல்லையும் பரமாத்மாவை கூட வெறுக்கிறாங்க. அதுக்குள்ள வீற்றிருக்கிற பரமாத்மாவை, எல்லாரும் உடலிலும் பரமாத்மா வீற்றிருக்காருங்கிறத தெரியாம அவங்க கிட்டையும் பொறாமையில அவங்க வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, நிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதாவது இங்க என்ன சொல்றாங்க, கடவுளை வெறுக்கிறது ஈஸ்வர துவேஷம்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் ஆத்மாவை பத்தி அந்த ஞாபகமே இல்லாம அவங்க ஒரு தளத்துல போயிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆத்மா இருக்கிறத புரிஞ்சு எல்லா உடல்களிலும் பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காருங்கிறதெல்லாம் புரியாம இருக்கு. பகவானுக்கு எதிராக அவங்க செயல்படுறாங்க. இங்க என்ன எப்படி சொல்லனா, அவங்க கடவுளையே மறைக்கிறதுக்கு முயற்சி மறைக்கிறாங்க. கடவுளையே மறைச்சிட்டு அவங்க ஏதாவது செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறாங்க. சூரியன் எப்படி ஒரு மேகம் மறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது. சோ மேகம் ஒரு ஸ்மால் இது, அது மறைச்சதுன்னா அது டெம்பரவரி, அது மறைக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஆனா சூரியனை மறைக்கவே முடியாது. அதனுடைய சக்திகள், கதிர்கள் எவ்வளவு பலசாலைங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரிதான் பகவானை இந்த மாதிரி செயல்கள்னால மறைக்க முடியாது. அது டெம்பரவரி தான். அந்த மேகம் மறைக்கிற மாதிரிதான் இது அப்படிங்கறது இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது கடவுளோட சண்டை போடுறது எப்படின்னா, நம்மளோட நிழல் கூட நாமளே சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரி. ஸோ நம்ம இந்த செயலை செய்யணுமாங்கிறது தான் நம்ம யோசனை பண்ணோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். பகவான் அவங்களை என்ன பண்றாருங்கிறத இங்க சொல்றாரு. என்னை வெறுக்கும் பொறாமைக்காரர்களா இருக்காங்க இல்லையா, இவங்கெல்லாம் இந்த அசுரர்களை பௌதிக இருக்கின்ற அசுர குடும்பங்கள்ல மீண்டும் மீண்டும், ஏன்னா இது அவங்களோட விருப்பமா இருக்கு. இது பகவானை எதுவும் முடிவு பண்ணல. பகவான் நல்ல வழிதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆனா நம்ம தான் கேட்காம திரும்பி போயிட்டு இருக்கோம். பேரண்ட்ஸ் பேச்ச கேட்காம நம்ம எப்படி சிக்கல்ல மாட்டினோமோ அதே மாதிரி பெற்றோர்கள் அறிவுரை கேட்டு இருந்தா நமக்கு எந்த தொந்தரவும் வந்திருக்காது. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம டிவிஷன் எடுத்திருப்போம், அதுக்கான கஷ்டங்களையும் அனுபவிச்சிருப்போம். ஆனா ஒத்துக்க ரெடியா இருக்க மாட்டோம். அதே மாதிரிதான் இவங்க சொல்றதை கேட்காம இப்படி போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களை அவங்க ஆசைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க அசுர குணத்துல பிறக்கிறாங்க. அவங்கள தூக்கி அந்த இடத்துல கொண்டு போய் விடுறாரு பகவான். அப்படிங்கிறத நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருங்க. பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இந்த சம்சார சக்கரத்துல அவரை திரும்ப திரும்ப சிக்க வைக்கிறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த சக்கரத்துல இருந்து விடுபடணும்னா நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல போகணும். சோ இது தண்டிக்கிறது மாதிரி இல்ல, கடவுள் நம்மளை தண்டிக்கல. அவங்க செயல்களை அந்த ஜீவாத்மா என்ன அவங்க பிளான் பண்றாங்களோ அதுக்கு தகுந்த விளைவுகளை தான் அனுபவிக்கிறாங்க. சோ அவங்க செய்யற செயல்களினோட விளைவுகள் தான் அதுங்கிறதான் புரிஞ்சுக்கணுமே தவிர பகவான் இங்க தண்டிக்கிறதா நினைச்சிடக்கூடாது. அதாவது அவன் ஒரு குழந்தை கல்லெல்லாம் தூக்கி வீசுது இல்லையா, அதே மாதிரிதான் இவங்க அசுர செயல்களால தாங்களே தண்டிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது கிணத்துல ஒரு தவளை இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணோம், மேல வரக்கு முயற்சி செஞ்சாலும் திரும்ப திரும்ப கீழே விழுது. அதே மாதிரிதான் இவங்க திரும்ப திரும்ப இந்த சம்சார சக்கரத்துல மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர். அதாவது பிறவிய அசுர குணங்கள்ல தான் திரும்ப திரும்ப பிறப்பாங்க. அது மாதிரிதான் நிறைய அசுரர்கள் நம்ம கதைகள்லாம் பாகவதத்துல படிப்போம். அவங்க எல்லாம் பண்ணதுலயே எவ்வளவு அசுரத்தனமான எண்ணங்கள் இருந்ததுங்கிறதெல்லாம் நம்ம அதுல பார்க்கலாம். சோ என்னை அடையாம அவங்க திரும்ப திரும்ப இந்த மாதிரி கீழ்நிலைக்கு தான் போறாங்க. அதோ கதி ஆயிடுது அவங்க நிலைமை. கீழ் நோக்கி போறாங்க, மேல் நோக்கி வர்றதுக்கு பதிலா கீழ் நோக்கி போறாங்க. அவங்கள பத்தி வருத்தப்பட்டுதான் பகவான் இங்க பேசிட்டு இருக்காரு. சோ அந்த பிறவிகளின் தொடர்ச்சியில இந்த மாதிரி சிக்கிட்டு முடிக்கிறாங்க. சோ கடவுள்கிட்ட இருந்து விலகி போறாங்க. முதற் கடவுள் யாருங்கிறது தெரியாம அவங்க ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வேற போயிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ ஒவ்வொரு பிறவிலையும் மேலையும் கீழையும் ஏறி ஏறி இறங்குறாங்க. இந்த அசுரத்தனம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க கிணத்தோட ஆழத்துக்கு போற மாதிரிதான் நம்ம கீழ் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். நரகத்திற்கு 3 வாசல்கள் நம்ம போனோம், சாப்டர்ல படிச்சோம். காமம், கோபம், பேராசை, இது 3மே நரகத்துக்கு நம்மளை கூட்டிட்டு போற வாசல்கள். ஒரு புத்திசாலி மனிதன் யாரா இருந்தாலும் இதை துறக்கிறதுக்கு தான் முடிவு பண்ணணும். ஸோ இதனால எவ்வளவு பெரிய சிக்கல்கள்ங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு டாபிக்கும் பயங்கர சிக்கல்ல மாற்றக்கூடியது. காமம், கோபம், பேராசை.
மூணும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கனெக்ட் ஆயிடும், நம்மள வந்து தொல்லையில கொண்டு போய் விட்டுரும். இவெல்லாம் ஆத்மாவை அழிக்கக்கூடிய விஷயங்கள். இங்க வந்து அதை புரிஞ்சுக்கணும். காமம், குரோதம், பேராசை இது எல்லாமே வந்து தீய குணங்கள், ஆத்மாவை அழிக்கக்கூடியது. இதெல்லாம் எப்படி 3 தலை கொண்ட பாம்பு மாதிரிதான் இது. ஒரு தலையில கடிச்சாலே மரணம், 3 சேர்ந்து கடிச்சா என்ன ஆயிடும்? நமக்கு விஷம்தான். இதெல்லாம் இந்த 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 மாதிரி விஷத்தை மனசுல நினைச்சாலே துன்பம் தான் அப்படிங்கிறது இங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். நரகத்துக்கு 3 வாசல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அந்த காமம், குரோதம், காமம், கோபம், பேராசை, இது 3மே. சோ இந்த வாசல்ல இருந்து விடுபட்டவங்க என்ன பண்றாங்க? ஆத்மாவிற்கு நன்மை பயக்கும் செயல்களை செய்து படிப்படியாக உன்னத இலக்கை அடைகிறாங்க. அவங்க எங்கிட்ட வந்துடுறாங்க. ஏன்னா இந்த 3ல இருந்து விடுபட்டாலே போதும். சோ எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? அதாவது அசுர குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்தாலும் பக்திக்கு வந்துடலாம், பக்தி தளத்துல முன்னேறினாலும் பக்தியில போயிடலாம். ஆனா அசுர குணத்துல வெளியில வரணுமே தவிர அந்த குணங்கள்ல போயிடக்கூடாது. அதுக்காகத்தான் வந்து பக்திக்கு வந்து அவ்வளவு பவர் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ முக்தி மார்க்கம் தான் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கும். சோ அதுல இருந்து வெளியில வரக்கு தான் ட்ரை பண்ணணும். ஆன்மீக நன்மைக்காக செயல்கள் செய்யணும். ஆன்மீக உலகத்தை போய் அடையறதுக்கான முயற்சி நம்மளது இருக்கணும். இந்த பிறவியிலேயே நம்ம பகவான்கிட்ட போயிடணும். நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு யோனியில பிறக்கிறதுக்கான அந்த எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது. பகவான் கிட்டயே போய் சேர்ற சீக்கிரம் போயிட மாட்டோமான்னு ஆச்சாரியர்கள் வந்து கலங்குறாங்க. நம்ம இந்த உலக அமைதிக்காக இந்த மக்கள் வந்து தவறான பாதையில போறாங்களே, இவங்களை நெறிமுறைப்படுத்த மாட்டோமான்னு சொல்லிட்டு அவங்க எவ்வளவு கருணையோட இந்த கிருஷ்ண பக்தி கொடுத்து நம்மள எல்லாம் மேல கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக படாத பாடுபடுறாங்க. அதை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை தான் நமக்கு இல்ல. அவங்க சாப்பிட்றதாகட்டும், அவங்க எல்லாத்தையும் துறந்ததாகட்டும், எல்லாத்தையும் துறந்து தன்னுணர்வு பாதையில நமக்கெல்லாம் வழிகாட்டுறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. போகிறது தான் நம்ம முயற்சி பண்ணாம நம்ம அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம். அதாவது தீய குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்தோம்னா ஒரு சிறைச்சாலையில இருந்து வெளியில வர்ற மாதிரிதான். ஒரு பறவை எப்படி அந்த கூண்டுல இருந்து வெளியில வந்தவொன்னா ஆகாயத்துல நிம்மதியா பறக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த தெய்வீக குணங்களை வளர்த்தும் போது. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன், கரெக்ட் தான் பிரபு, சாரி கரெக்ட். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதே இல்லை அப்படின்ட்டாங்க. சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பா நம்ம செய்யறது எதுவுமே மனப்போக்குல நம்ம மனசு போக்குல செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னா எந்த பக்குவத்தையும் அடைய முடியாது, எந்த சுகமும் கிடைக்க போறது இல்ல, ஒரு இலக்கையும் அடைய மாட்டோங்கிறத இங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. சோ சாஸ்திர உபேஷன்னா வேத வழிகாட்டுதலை புறக்கணிக்கிறது. சோ இங்க வந்து ஆசையின்படி செயல்படுறது வந்து காமசாரத்துவம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுல வந்து என்ன கிடைக்கும்? அசித்தி தான் கிடைக்கும், தோல்வி மற்றும் துன்பம் தான் கிடைக்கும். வழிகாட்டு இல்லாத பயணி வந்து சாஸ்திரம் இல்லாம வாழ்றது எப்படி காட்டுல வந்து பயணிப்பாங்களோ, வழி தெரியாம மாற்றி முடிப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரிதான் சாஸ்திரத்தை பின்பற்றாம நம்ம வாழ்றது காட்டுல பயணிக்கிற மாதிரிதான். அது வழி தெரியாம நம்ம காட்டுல திக்குமுக்காடி போன இடத்துல திரும்ப திரும்ப சுத்திக்கிட்டு இருக்கோமே தவிர வெளியில வரவே முடியாது. சோ ஒரு மருத்துவரோட ஆலோசனையில நம்ம எப்படி வந்து நம்மளுடைய உடல் நடக்கிற உபாதைகளுக்கு வழி தேடுறோம், அதே மாதிரி நம்ம இங்க ஆன்மீக குருவின் வாயிலாக நம்ம இந்த சாஸ்திர ஞானத்தை பின்பற்றி நம்ம உன்னதமான விளைவை அடைவதற்கு முயற்சி செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. எது கடமை என்றும் எது கடமை இல்லை என்றும் கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். எனவே சாஸ்திரம் தான் நமக்கு எல்லாமே அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அந்த சாஸ்திர விதிகளை அறிஞ்சு அதன்படி செயல்படணும். சாஸ்திர பிரமாணம் எடுத்துக்கணும். சாஸ்திரமே அதிகார ஆதாரம்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதுல வந்து செய்யக்கூடியது செய்யக்கூடாததை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கு குரு, சாஸ்திரம், சாது, இந்த 3 ஆதாரங்களை புரிஞ்சுக்கிறோம். இவங்க தான் அதிகார ஆதாரங்கள், குரு, சாஸ்திரம், சாது. சோ இது வந்து சட்ட புஸ்தகம். சாஸ்திரம்ங்கிறதே ஒரு தெய்வீக சட்ட புத்தகம். அதை பின்பற்றி நம்ம வாழ்றதுக்கு முயற்சி செய்யணும். நம்ம வாழ்வை நெறிமுறைப்படுத்திக்கணும். எப்படித்தான் வாழணும், எப்படி வேணாலும் வாழாம இப்படித்தான் வாழணுங்கிற ஒரு வரைமுறையில நம்ம வாழும்போது நம்ம மன நிம்மதி கிடைக்கும், தெய்வீக குணங்கள் மேற்கூடும், நம்ம பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல இருந்து விழுபடும், பகவானை கிடைப்பாரு, பகவானோட ஆன்மீக உலகத்துக்கே போலாம். சோ இந்த சாஸ்திரம் வந்து ஒரு வரைபடம் மாதிரி இருக்கு, நமக்கு ஆன்மீக பயணத்துக்கு போறதுக்கு வழிகாட்டியா இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். சோ மருத்துவர் பரிசோதனை நம்ம ஏத்துக்கிற மாதிரியே சாஸ்திர விதிகளை பின்பற்றணும்.
ஸோ இந்த சாப்டர்ல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம், தெய்வீக மற்ற அசுர குணங்கள் இருக்கிற ரெண்டு குணங்கள் இருக்கிறவங்களை பற்றி பார்த்தோம். அசுரர்களையும் தெய்வீக குணங்கள் உள்ளவர்களை பற்றியும், நரகத்தின் 3 வாசங்கள் காமம், கோபம், பேராசை இருக்கிறத அதை தவிர்க்கணும்ன்றத பார்த்தோம். சாஸ்திர அதிகாரங்கள் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வழிகாட்டியா இருக்குது. கிருஷ்ண பக்தி எல்லா நற்குணங்களுக்கும் நம்ம பக்திக்கு வழிகாட்டக்கூடியதா இருக்கு. ஸோ கிருஷ்ண பக்தி இருந்தாலே தெய்வீக குணங்களின் ஆதாரமா இருக்கு. பக்தி வந்து என்ன பண்ணும், அசுர குணங்களை எல்லாம் அழிச்சிட்டு தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துவதற்கு நமக்கு வழிகாட்டியா இருக்கும். சாஸ்திர வழிகாட்டுதல் மேல நம்ம குருவின் மேற்பார்வையில நம்ம பக்தி சேவை செஞ்சு வெற்றி பெறுறதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையின் உன்னத இலக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த கன்க்ளூஷனை முடிச்சிடலாம். வாஞ்சா கல்பகத்திருப்பேச்ச கிருபா சிந்து பிரியவச்ச பதிதானாம் பாவனி பியோ வைஷ்ணவே பியோ நமோ நமக. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு ஜெய். All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the Hare assembled devotees. Hare